Hello students, welcome back to accountancy class. I am Shweta Ajay from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In last class, we have solved problem based on simple journal entries. In today's session, let's solve problem based on compound journal entries. So what is the meaning of compound journal entry? Compound journal entry means if journal entry involves 2 debit, 1 credit, or 2 credit, 1 debit, or 2 or more debit, 1 credit, or 2 or more credit, 1 debit, then it will be known as compound journal entry. In simple, compound journal entry means actually it is the combination of 2 or more simple journal entries. ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. Here is your example problem. Journalize the following transaction in the books of Mr. Abhinav. As on 1/10/2018, started business with cash ₹75,000, goods ₹25,000, and furniture worth ₹75,000. As on 2/10/2018, deposited into the ICICI Bank ₹25,000. As on 4/10/2018, purchased goods for cash ₹28,000 from Girish and ₹20,000 from Arish on credit. As on 6/10/2018, sold goods to Mahesh for cash ₹30,000 and on credit to Suresh for ₹20,000. And as on 10/10/2018, paid postage ₹1,000. As on 13/10/2018, goods returned to Girish of ₹4,000. As on 14/10/2018, bought machinery from Wipro Limited for ₹20,000. As on 15/10/2018, drew for office use ₹10,000. As on 16/10/2018, goods returned by Mahesh of ₹5,000. As on 18/10/2018, Suresh paid us ₹19,500 in full settlement of his account of ₹20,000. As on 22/10/2018, we paid to Arish ₹9,900 in full settlement of our account of ₹20,000. As on 30th/10/2018, advance loan to Srinath ₹20,000. As on 31st/10/2018, paid electricity charges ₹1,000. So these are all the transactions which takes place in the business in different dates. So now let's record the transaction in journal book. Before going to record the journal entries in the journal book, you have to follow 4 steps. The first step is you have to find out or ascertain the name of the accounts involved in the transaction. Next, after that, you have to ascertain the nature of the accounts involved in the transaction. The next, you have to analyze whether it is increase or decrease in the business. And finally, you have to apply the rule of debit and credit according to American system. This is the rule of debit and credit according to American system. Increase in asset must be debited, decrease in asset must be credited. Decrease in liability must be debited, increase in liability must be credited. Decrease in capital must be debited, increase in capital must be credited. Decrease in income must be debited, increase in income must be credited. Increase in expenses must be debited, decrease in expenses must be credited. So first, before going to record the journal entries in the journal book, you have to draw these 2 tables. The first one belong to the rule of debit and credit as per the American system. So and the second table help you in identifying the name of the accounts involved in the transaction and the nature of the accounts involved in the transaction. Yes, in the first transaction, as on 1/10/2018, started business with the cash ₹75,000, goods ₹25,000 and furniture ₹75,000. So business start ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಕ್ಯಾಶ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. So now we have to open these 3 accounts: cash account, stock account and furniture account.
So when a owner invests cash or something into the business, then it is considered as a capital to the business. For this you have to open a capital account also. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಓನರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ write goods account anywhere in the journal or anywhere in the accounts. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 accounts involved in the transaction. Now you have to ascertain the nature of accounts. Cash account ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, asset. Whereas stock is also considered as an asset to the business. Furniture is also considered as an asset to the business. Whereas capital ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Keep it in your mind. Yes, now you have to analyze whether these accounts are increase or decrease. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಓನರು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾಕು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಲೈ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಆನ್ 1/10/2018 which account is debited? Cash account. First you have to write the account which is to be debited. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ₹75,000. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ with ₹25,000. Furniture account must be debited with ₹75,000. Now to capital account is credited. So the account which is credited, it should be written as to capital account. Now write the total amount of capital of the owner. So for this you have to add all the assets invested by the owner together. 75,000 plus 25,000 plus 75,000, you will get 1,50,000. So this is nothing but the total amount of capital of the owner. So now write the narration. Being business started with cash, stock and
furniture. So this is the compound journal entry. I said in the beginning, if journal entry contains 1 debit, 2 credit, or 2 debit, 1 credit, or 2 or more debit, 1 credit, 2 or more credit, or 1 debit, then it will be known as compound journal entry. So here is the best example for the compound journal entry. You can observe here. So here this journal entry involves 3 debit, 1 credit. 3 ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 2/10/2018 deposited into the ICICI Bank rupees 25,000. So what are the accounts involved in this transaction? That is bank account and cash account. So whatever you have identified the accounts, one account must be receive the benefit and other account related to giving benefit. So here debit column is used to record the receiving benefit, whereas credit column is used to record the giving benefit. Yes, what are the two accounts involved in this transaction? The first one is bank account and the next is cash account. Bank account, the next is cash account. So bank is also considered as an asset, cash is also considered as an asset. When business deposit cash into the business, it increased, and at the same time cash in the business was decreased. So business ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು write the journal entry as on 2/10/2018 bank account debited. Which account is debited? Bank account debited with rupees 25,000 and to cash account credited with rupees 25,000. So write the narration being cash deposited into bank. So this is the example for simple journal entry. You can observe here. So simple journal entry anta helare, if journal entry contains 1 debit and 1 credit. So 1 debit, 1 credit. One account debit agide, ಇನ್ನೊಂದು account credit agide. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, simple journal entry anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now next transaction is as on 4/10/2018 purchase goods for cash rupees 28,000 from Girish and rupees 20,000 from Arish on credit. So what are the accounts involved in this transaction? Purchase account, cash account and Harish account. Purchase is considered as an expenses to the business, cash is considered as an asset to the business, and Harish is considered as an creditor to the business because he supplied the goods but we are not paid any cash to him. So ನಾವು ಅವನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ is always treated as a liability to the business. Then expenses was increased. So expenses ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So now apply the rule. Increase in expenses must be debited, decrease in asset must be credited, increase in creditor must be, that is increase in liability must be credited. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now write the journal entry. So as on 4/10/2018 which account is debited? Purchase account. Purchase account debited to cash account to Harish account. What is the amount of cash purchase? That is rupees 28,000. So what is the amount of credit purchase? That is rupees 20,000. So what is the total amount of purchase made by the business? That is 48,000.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 28,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 20,000 ಅನ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 48,000 ವರ್ತ್ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 28,000 plus 20,000. So this is the journal entry. So purchase account debited to cash account to Arish account. So this is also a compound journal entry. So here in this journal entry involves 1 debit and 2 credits. So now write the narration. Purchase goods for both cash and credit. The next journal entry. As on 6/10/2018, sold goods to Mahesh for cash rupees 30,000, on credit to Suresh for rupees 20,000. Yes, as on 6/2018. What are the accounts involved in this transaction? That is a sales account as usual, cash account and Suresh account. Sales is considered as an income to the business, cash asset and Suresh is a debtor to the business. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಶು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುರೇಶ್, ಡೆಟಾರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Increase in income must be credited, increase in asset must be debited, increase in asset must be debited. Now write the journal entry. As on 10/2018, which account is debited? Cash account is debited. Cash account debited. Now here you have to record the amount of cash sales. Cash sales ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 30,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸುರೇಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 20,000 ವರ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಇದೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 30,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ rupees 50,000. Now write the narration. Being sold goods for both cash and credit. Here you can observe this journal entry involves 2 debit and 1 credit. Cash account debited, Suresh account debited, 2 sales account. It is a compound journal entry. And the next transaction, as on 10/10/2018, paid postage rupees 1,000. So what are the accounts involved in this transaction? That is postage account and cash account. Postage, the nature of postage is expenses and cash is an asset to the business. ಸೊ ನೀವು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಶು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್? Postage account. Which account is credited? Cash account. Remember, always expenses must be debited. So as on 10/10/2018, postage account debited to cash account. Postage account debited with rupees 1,000 and to cash account credited with rupees 1,000. Write the narration. Being postage paid. So this is the simple journal entry. Here this journal entry involves 1 debit and 1 credit. The next 13th, goods returned to Girish of rupees 4,000. So here also there are 2 accounts involved. The first one is purchase return account and the second one is cash account.
ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಇಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್ಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗಿರೀಶ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 28,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. You can see on 4/10/2018 purchase goods for cash rupees 28,000 from ಗಿರೀಶ್. ಸೊ ಗಿರೀಶ್ ಇಂದ ನಾವು 28,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ 4,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಪುನಃ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು 28,000 ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4,000 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4,000 ಅನ್ನ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಪುನಃ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶು increase ಆಗತ್ತೆ. So now write the journal entry as on 13/10/2018. Which account is debited? Cash account. Cash account debited with rupees 4,000 and to purchase return account credited with rupees 4,000. Now write the narration being goods returned to Girish. Next, as on 14/10/2018 bought machinery from Wipro Limited for rupees 20,000. Here this is also a credit transaction because the name of the supplier is given in your transaction. Here there is no the term cash is mentioned in your transaction. Ali cash anta ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Wipro Limited ಇಂದ ನೀವು ಮೆಷಿನರಿ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ದಿ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ and increase in liability must be credited. So now which account is debited? Machinery account is debited. So as on 14/10/2018 machinery account debited with rupees 20,000 to Wipro Limited account credited with rupees 20,000. Write the narration being machinery purchased from Wipro Limited. So the journal entry will be machinery account debited to Wipro Limited account. So next transaction is as on 15/10/2018 due for office use rupees 10,000. Here also there are two accounts involved. The first one is cash account. The second one is bank account. So due for office use ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, decrease ಆಯ್ತು. So now apply the rule of debit or credit. Increase in asset must be debited, decrease in asset must be credited. So which account is debited? Cash account. As on 15/10/2018 cash account is debited with rupees 10,000 to bank account credited with rupees 10,000. Now write the narration being cash due for office use.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು bank account. Yes, next transaction, as on 16/10/2018, goods returned by Mahesh of rupees 5,000. Here also there are two accounts involved. The first one is sales return and the second one is cash account. Sales return, income, cash is an asset. Sales return, both are considered as an income to the business. Purchase return, both are considered as an expenses to the business. You can see on 6/10/2018 transaction, sold goods to Mahesh for cash rupees 30,000. So 30,000 worth ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 5,000. ಸೊ 5,000 ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. 30,000 ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ. ಆ 5,000 ನ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪುನಃ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 5,000 ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಸ್ ಆನ್ 16/10/2018, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ with rupees 5,000 to cash account 5,000. Write the narration. Being goods returned by Mahesh. The next, as on 18/10/2018, Suresh paid us rupees 19,500 in full settlement of his account of rupees 20,000. So for recording this journal entry, you have to see 6/10/2018. So goods ಅನ್ನ ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 20,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಸ್ ಆನ್ 18/10/2018 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 20,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಷ್ಟು, 19,500 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 500 ಅನ್ನ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸುರೇಶ್ ಪೇಡ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ 19,500 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ rupees 20,000. 20,000 ಪೇ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 19,500 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ allowed account and Suresh account. Cash is considered as an asset, discount allowed. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಟಾರ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, 19,500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 20,000 ಪೇ ಮಾಡೋ ಬದಲು 19,500 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ is 500. So here it is discount allowed. If the customer paid the amount less than the actual price, then it will be considered as discount allowed. So ಇದನ್ನ expenses ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಎಷ್ಟು expenses ಆಗಿದೆ, 500 rupees expenses ಆಗಿದೆ, and at the same time our debtor will be decreased. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ debtor ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಟಾರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್? ಆಸ್ ಆನ್ 18/10/2018, cash account is debited with rupees 19,500. Discount allowed account is debited with rupees 500 to
ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ? ಸುರೇಶ್. ಟು ಸುರೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ರುಪೀಸ್ 20,000. 20,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 19,500. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ 500 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿ ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, discount allowed account debited to Suresh account. The next transaction, as on 22nd 10 2018, we paid to Harish rupees 19,900 in full settlement of our account of rupees 20,000. Yes, Harish ಇಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 20,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಾವು 20,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 19,900. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 100 rupees. 100 rupees ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹರೀಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹರೀಶ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ is always treated as a liability to the business. Cash is an asset. Discount received income. ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಸೊ ಈಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್, ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, decrease in asset must be credited, increase in income must be credited. So as on 22/10/2018, which account is debited? Harish account. Harish account debited with rupees 20,000. ಹರೀಶ್ಗೆ ನಾವು 20,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 19,900. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ rupees 19,900. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ credited with rupees 100. What is the difference balances here? 100 rupees. 100 rupees ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿ ನರೇಷನ್ being cash paid to Harish and discount received. The next transaction, as on 30/10/2018, advance loan to Srinath rupees 20,000. Here also there are two accounts. One is Srinath loan account and the second one is cash account. ಸೊ ನಾವು ಶ್ರೀನಾಥ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೆಟಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ಗೆ, ಆಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಶು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಡೆಟಾರ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ 30/10/2018, Srinath's loan account debited with rupees 20,000 and to cash account credited with rupees 20,000. Write the narration being loan given to Srinath. The next transaction, as on 31/10/2018, paid electricity charges rupees 1,000. Here also there are two accounts involved. The first one is electricity charges account and the second one is cash account. Electricity charges expenses ಆಗುತ್ತೆ, cash asset ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Increase in expenses must be debited, decrease in asset must be credited. So as on 31/10/2018, electricity charges account debited to cash account. Electricity charges account debited with rupees 1,000 and cash account
credited with rupees 1000, and write the narration being electricity charges paid. So after recording all the journal entries, then you have to make a total of both the column, debit column as well as credit column. When you total the debit column, you will get 3,99,000, and when you total the credit column, you will get 3,99,000. So as per the double entry system of accounting, the total of debit must be equal to the total of credit. So when you total debit column and credit column, you will get the same balance. So before going to write the journal entry, so you have to draw two tables. One is accounting rule table as per the American system, and the second one is the steps involved in the journal entries. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ತರೋ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಈ ಎರಡೂ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಲ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ accounts and the nature of the accounts, analysis of accounts, and how to apply the rule of debit or ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.